سابق DGISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا۔ انٹر سروسز انٹیلیجنس کے سابق ڈائریکٹر جنرل کے خلاف کورٹ مارشل کارروائی کا آغاز۔ ISPR کے مطابق سپریم کورٹ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت مناسب انضباطی کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایات موصول ہوئی تھی، جن کی درستگی جانچنے کے لیے سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں تفصیلی کورٹ آف انکوائری کی گئی۔ انکوائری میں ریٹائرمنٹ کے بعد فیض حمید کی جانب سے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی اور متعدد بے ضابطگیاں ثابت ہوئیں۔ پاک فوج میں خود احتسابی ایک سخت کڑا مگر شفاف عمل ہے، ایک خودکار عمل جو ہر وقت جاری رہتا ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی تفریق نہیں کی جاتی، بلکہ اگر زیادہ سینئر رینک اور ہائر رینک ہو تو یہ جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے اٹ کمز ایون مور ہارڈر۔ فوج میں کڑے احتسابی عمل پر DGISPR واضح بیان دے چکے ہیں۔ 7 مئی 2024 کو پریس کانفرنس میں DGISPR کا کہنا تھا فوج میں خود احتسابی ایک کڑا، سخت، شفاف اور خودکار عمل ہے جو ہر وقت جاری رہتا ہے۔ جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری، ہمیں اپنے اکاؤنٹیبلٹی سسٹم پر فخر ہے۔ فوج کا ایک بڑا کڑا احتساب کا اور انکوائری کا ایک اپنا سسٹم موجود ہے۔ یہ سسٹم وہ اپنے آپ پہ لاگو کرتے ہیں، وہ بالکل میرٹ پہ چلنے والا ادارہ ہے، اور یہ جو تحقیقات کی گئی ہیں سمجھتا ہوں کہ بڑی طویل تحقیقات تھیں۔ واضح پیغام آیا ہے کہ کوئی بھی آئین و قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو بھگتے گا۔ جو کچھ سامنے آیا وہ تحقیقات کے بعد ہی آیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا فیض حمید کے خلاف کارروائی پر رد عمل، کہا ایک سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق پر بھی آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیاں کی گئیں، معاملے کو ہمارے ساتھ لنک نہ کیا جائے۔ ISPR کی بالکل واضح پریس ریلیز آئی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا نے کہا پاک فوج کی جانب سے بہت مضبوط پیغام دیا گیا، یہ فیصلہ پاک فوج کی عزت اور احترام کا باعث بنے گا۔ فیض حمید کے خلاف انکوائری ہوئی ہے تو باقی چیزیں بھی ہوں گی۔ لیگی رہنما جاوید لطیف بولے فیض حمید پاکستان میں انتشار کے ماسٹر مائنڈ تھے، فیض حمید کے آج بھی رابطے تھے، بنگلہ دیش طرز کا انتشار برپا کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ کاش 9 مئی کے وقت اداروں میں بیٹھے لوگوں کے خلاف ایکشن ہوتا، فوج کے بعد دیگر اداروں میں بھی خود احتسابی کا عمل شروع ہونا چاہیے۔ ایک انسٹیٹیوشن سے ان کا اپنا طریقہ کار ہے، ان کے جو لوگ ریٹائر ہے یا جو لوگ اس وقت سرونگ ہے ان کو اپنا ایک سبجیکٹ ایک کوڈ ہے، وہ جیسے چاہتے ہیں وہ پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں۔ وی آر نو باڈی ٹو کوسچنز اینی ون۔ فوج جیسے چاہے اپنے ادارے میں احتساب کرے، ہم سوال نہیں اٹھا سکتے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا فیض حمید کے خلاف کارروائی پر رد عمل، کہا فوج اپنے ریٹائرڈ یا موجودہ افسران کے خلاف اپنے کوڈ کے تحت قانونی چارہ جوئی کرتی ہے۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا جو لوگ معاملے کو PTI سے جوڑ رہے ہیں انہوں نے پریس ریلیز نہیں پڑھی، فیض حمید کا کورٹ مارشل ادارے کا اندرونی معاملہ ہے۔ PP رہنما قمر زمان قائرہ نے کہا فوج نے اتنے سینئر افسر کے خلاف کارروائی کی ہے تو یقیناً ٹھوس ثبوت ہوں گے۔ عام طور پر تاثر تھا کہ ایسے سینئر افسر کے خلاف کارروائی نہیں ہوا کرتی تھی۔ شروعات ہے، ابھی بڑے بڑے بدگر نے بہت زبردست کام کیا بہت فوج نے۔ PTI کی جو 9 مئی سے لے کے آج تک کچھ پنائی کر رہے ہیں ان کا بھی ٹائم ہے، ضبط سب کا احتساب ہوگا، ٹھوک بجا کے ہو، کھل کھلا کے ہوگا، اور آپ دیکھیں گے یہ شروعات ہے، ابھی بہت بڑے بت گرنے ہیں۔ 9 مئی والوں کی پشت پناہی کرنے والوں کا بھی احتساب ہوگا۔ فیض حمید اور PTI ایک ہی نام ہے، اس کو ساتھ ملا کر چلیں۔ سینیٹر فیصل واؤڈا کا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کارروائی پر رد عمل، کہا بہت سے لوگ تھے جو PTI کو تباہی کی طرف لے کر گئے، بات صرف کرپشن تک نہیں رہے گی، جو پاکستان کو نقصان پہنچائے گا ٹھوک بجا کر ان کا احتساب ہوگا۔ جو کہہ رہا ہوں وہ کئی برسوں سے نہیں ہفتوں میں ہوگا۔ فیض آباد دھرنا کیس تو چھوٹا ہے، ابھی بہت بڑے کیسز سامنے آئیں گے، ایک کیس نہیں کئی کیسز ہیں جس میں PTI کی ٹاپ لیڈرشپ بھی شامل ہے۔ بانی PTI نے ریورس گیئر لگایا، آئندہ دنوں میں یہ زمین پر لیٹ جائیں گے۔ ایسے شخص کا احتساب ہو سکتا ہے تو باقی لوگوں کا بھی احتساب ہوگا۔ سپہ سالار کو مبارکباد دیتا ہوں، جو ناممکن تھا وہ بھی ممکن کر دکھایا ہے۔
फैसल वाउडा की एक और पेशगोई पूरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के 3 अरकान कौमी असम्बली की रुकनीत बहाल कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार, इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती में अजहर कय्यूम, अब्दुर्रहमान कांजू और जुल्फ़िकार अहमद की कामयाबी को बरकरार रखा। फैसला 2-1 के तनासुब से सुनाया गया। 47 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। लिखा, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा, उसके चेयरमैन और अरकान एहतराम के हकदार हैं। बदकिस्मती से कुछ जजेस इस पहलू को नज़रअंदाज करके तज़हीक आमेज रिमार्क्स देते हैं। हाई कोर्ट ने सेक्शन 95 की ज़ेली शिक 5 को मद्देनज़र ही नहीं रखा। जब हाई कोर्ट में केस गया था उस वक्त ये तरमीम मौजूद थी। जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तिलाफी नोट। लिखा, इंतखाबी अमल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन का किरदार ख़त्म हो गया। आइन के मुताबिक इंतखाबी तनाज़ात पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल से ही रुजू किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन का हुक्म दायरा इख्तियार से तजावुज़ है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में कोई कानूनी या हक़ाइक़ की गलती नहीं। हाई कोर्ट के फैसले में मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने PP 133 ननकाना साहब से मुस्लिम लीग नून के राना मोहम्मद अरशद को भी बहाल कर दिया। आया है उससे हमें बड़ी मायूसी हुई है। इंसाफ का कत्ल हुआ है। हमारे 4 सीटें एक स्ट्रोक के साथ किसी और पार्टी को देने की कोशिश की गई है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में पिटीशनें पेंडिंग थी। बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करती कि वही पिटीशनों पे फैसले होते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इंसाफ का कत्ल हुआ। हमारी 4 नशिस्तें किसी और को देने की कोशिश की गई। 3 हलकों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंसाफ के तकाजों के मुनाफी है। कोशिश हो रही है हमारी जीती नशिस्तों को दोबारा गिनती से शिकस्त में तब्दील किया जाए। शिबली फराज ने कहा, ये 17 सीटों वाले लोग हैं, इनकी मसनूई अक्सरियत बनाई गई। अली मोहम्मद खान कहते हैं, 8 फरवरी को अवाम ने PTI को 2/3 अक्सरियत दी। अवाम का मैंडेट तस्लीम नहीं करना था तो इलेक्शन क्यों कराए? हम डोनाल्ड लू के कहने पर तहरीक अदम एतमाद नहीं लाएंगे। बतौर वजीर आज़म आपका खादिम बनकर काम करना चाहता हूँ। मायूसी को धकेल कर रोशनियों की तरफ जाना है। माजी में झांकने की ज़रूरत नहीं। माजी से सबक सीख कर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। अशराफिया, हुकूमत और वज़रा सबको अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। 1000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को आला तालीम के लिए चीन भेजने का ऐलान। कहा, हुआवे से मुआहिदा किया है, सालाना 2 लाख बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। रवां साल 10 लाख स्मार्टफोन्स नौजवानों को देने का भी ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने कॉमनवेल्थ यूथ सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह कर दिया। आज मोदी की इंडिया में माइनॉरिटीज को सेफ हेवन नहीं है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक्त महसूस की कि एक दिन ये होगा। गाजा पे जो मिसाइल जा रहा है वो ये नहीं देख रहा कि ये मुसलमान है आगे या ये क्रिश्चियन है या किसी और कौम का बंदा है। नरेंद्र मोदी के भारत में आज अक़लियतें महफूज नहीं हैं। हम पड़ोसी की जंग में पड़ने के नताइज का अंदाजा नहीं लगा सके। साने मशरिकी पाकिस्तान के बाद जो कुछ हुआ उसके आईनी गवाह हैं। हमें कमजोर करके पड़ोसी मुल्क की जंग में झोंक दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का अक़लियतों के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा, माजी में किसी और की जंग का हिस्सा बनने से रियासत को नुकसान हुआ। गजा में जो मिसाइल जा रहा है वो ये नहीं देख रहा कि आगे मुसलमान है या मसीह। नए इलेक्शन से भी मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क चलाने के लिए पहले रास्ते का तयन करें। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और सियासी रहनुमा सर जोड़कर बैठें और मसले का हल निकालें। जो जमात आइन पर चलेगी हम उसके साथ हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म ने फिर नैब ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। एहतसाब अदालत ने नैब हुकाम की गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म।
गवर्नर सिंध की तब्दीली का एक तरफा फैसला हुआ तो इत्तेहादी हुकूमत छोड़ देंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार की हुकूमत से अलग होने की धमकी। कहते हैं नून लीग वादों का पास करे। नून लीग से तय हुआ था सिंध के गवर्नर कामरान टिसौरी ही रहेंगे। इससे पहले भी कामरान टिसौरी को हटाने की कयासराइयां होती रही हैं, जिनसे हिजान पैदा होता है। अब मामला तय हो जाना चाहिए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान की खातिर सबको बाहिमी इत्तेहाद से चलने की जरूरत है। पेशावर में इजहार तशक्कुर जलसा। कबूतर चौक पर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। हाफिज नईम उर रहमान खिताब करेंगे। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई के बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स शामिल कर दिया। 100 से 200 यूनिट तक 20 रुपए, 200 से 1 से 300 यूनिट तक 40 रुपए, 301 से 400 यूनिट तक 100 रुपए, 401 से 500 यूनिट तक 125 रुपए, 501 से 600 यूनिट तक 150 रुपए, 601 से 700 यूनिट तक 175 रुपए टैक्स शामिल, 700 से ज़ायद यूनिट पर 300 रुपए। कमर्शियल सार्फिन से 400 रुपए लिए जाएंगे। कोरंगी ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन का म्यूनिसिपल टैक्स समेत दीगर टैक्सेस के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। इस 14 अगस्त पर ARY न्यूज का हम वतनों के लिए पैगाम। दरख्त लगाएं, मुल्क को सरसब्ज बनाएं और ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा बने। यौम आज़ादी में 2 रोज बाकी। शहर शहर गांव गांव आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां। फिजाओं में मिली नगमों की गूंज। हैदराबाद की मसीही बरादरी भी पुरजोश। चर्च ऑफ पाकिस्तान में जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीब। शानदार मिली नगमे और खूबसूरत टैब्लोस पेश करके वतन से वालियाने मोहब्बत का इजहार किया गया।